여러분들이 여기서 보시는 대로 저희 워크숍 이름은 2018년도 서울 곡물 리스크 관리 워크숍이라고 됐고요. 진짜 이른 아침에 이렇게 많이 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 저는 이 워크숍의 사회를 맡게 된 CME 그룹 한국 대표로 일하고 있는 홍성이라고 합니다. 인사드리겠습니다. 먼저 이 워크숍을 시작하기에 앞서 CME 그룹 아시아 본부에서 농산물 담당 총괄 이사이신 넬슨 로우 씨를 모시고 간략하게 개회사를 듣도록 하겠습니다. Let me first begin by opening the event with a word of thanks, firstly to our partners and co-hosts, U.S. Grains Council. They constantly work very hard, Haksu and his team, to bring value-added services to very valuable clients and partners of U.S. Grains. We together we are very proud as well as honored that U.S. Grains Council considers us their partner as well in bringing risk management to the audience. I also like to thank both speakers today from FC Stone, Nick. Nick, are you somewhere in the room? He's over here. And Rich, who you get to know very well, Rich right at the back of the room. They will be the instructors for the day, for both days, today and tomorrow. So again, we thank you for the time that you're spending here. The next 2 days, we know your time is very precious and you've taken time out to come all the way here to learn more about the proper risk management practices. A little bit about CME Group, if you don't already know us. I know many in the room here that you use the Chicago Board of Trade quite a bit for your day-to-day. We were established in 1848, more than 170 years ago. Today we comprise of 4 futures exchanges, the Chicago Mercantile Exchange, the Chicago Board of Trade, NYMEX, and COMEX. We are the world's largest futures and options exchange by notional, and we have the widest product suite and product range as well, spanning all the way from interest rates to foreign exchange, to equity indices, to energy, to metals, and most importantly to this audience here, agricultural products. With us from the CME Group, as many of you know already, Sunny Hong today, who will be moderating the event. We have John as well from our Korea office as well, John Kim at the back of the room, and Tina Liao from the Singapore office. So if, again, please feel free if you have any questions or queries about CME Group, you can reach out to any of us. The years of 2016 and 2017 were very placid, very quiet years. Nothing much happened in the grain industries. But as many of you know, 2018 is very different. This year again heralds the mark of increased volatility across all of the agricultural markets. We have a lot of uncertainty this year, ranging from the trade war that's happening now between the US and China. We have very unstable weather. As many of you know, the weather has been very strange, getting warmer in the winters and hotter in the summers. It's a mark of, some say, global warming. And of course, we have a lot of changing politics all around the world. Parties and politicians that have been around for many years have been changed to new ones. So it's becoming a very increasingly unpredictable 2018 and possibly 2019 and 2020 as well. So over the next 2 days, we will be helping to impart proper risk management techniques to the audience here. Millions of futures and options contracts are traded every day and have become an indispensable risk management tool for companies all around the world to basically protect, grow, and expand their business. We hope as well that you will take the chance to learn what you can. Don't be embarrassed. Everybody's a student here today.
okay, including myself. There's many things to learn. There's never, as one of my teachers had told me when I was a young boy, that there's never such a thing as a stupid question. Okay, so please feel free, ask any questions you have. Please don't feel inhibited. Everybody is an equal here in this room today, whether you're 68 years old like me, okay, or you're 21 years old like my female colleagues out there. Okay, so thank you again for coming, and I hope everybody will learn something useful over the next 2 days. Thank you. 다음으로는 이 워크숍을 저희 CME 그룹과 함께 공동 주최하여 주신 미국 곡물협회 김학수 대표님을 모시고 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 사실은 저희들이 이번에 행사를 계획하게 된 것은 뭐 곡물 관련 저해반 정보는 뭐 기업들이 쉽게 접할 수 있고 너무나 많은 소스에서 우리가 확보를 할 수가 있지만 앞으로 이렇게 아주 그 다변화되고 이렇게 한 그런 곡물 시장 상황 속에서 그 리스크를 관리하는 뭐 그런 쪽에 대해서는 좀 뭐 전달하는 어떤 그런 기회가 많지 않았던 것 같습니다. 그래서 이번에 저희 홍 대표님하고 같이 해서 좀 정례적인 프로그램으로 해보자고 해서 그렇게 만들었습니다. 그래서 오늘 뭐 이렇게 많이 참석을 해주셔서 감사드리고요. 먼저 오늘 행사를 위해 가지고 우리 그 CME 그룹에서 그 아시아 농산물 본부장으로 계시는 그 넬슨 닐 그 디렉터님하고 그 다음에 그 한국에 있는 그 홍성희 대표님 뭐 감사를 드리고요. 또 멀리서 미국에서 그 CME에서 오랫동안 그 경험을 쌓으시고 또 지금은 FG 스톤에 계시는 그 리치 젤리넥시 뭐 이렇게 좋은 시간을 주셔서 감사합니다. 그리고 또 호주에서 오신 닉 갤라허 씨께서 또 국제 곡물 아웃룩에 대해서 해주시게 됐습니다. 그래서 오늘은 좀 그 글로벌하게 하고요. 저희들이 이런 행사를 하는 이유는 단지 미국산 곡물을 사주십시오 하는 그런 뜻은 아닙니다. 그런 뜻은 결국은 시장 파이가 커야 되고 한국의 기업들이 건실하게 경영을 하고 또 이 경쟁력이 있어야만이 뭐 저희 곡물협회 또한 한국에서 존재할 이유가 있기 때문에 한국의 기업들이 더 성장하고 더 크게 발전하는데 저희들이 무언가 도움이 될 것이 있는가 이제 그런 부분들 저희들 항상 고민을 하고 그래서 오늘 이런 좋은 시간을 갖게 되었습니다. 아침부터 많이 참석을 해 주셔서 감사를 드립니다. 고맙습니다. 그럼 이 워크숍을 이제 여는 첫 번째 토픽으로서 미국의 곡물 유통 및 밸류 체인, US 그레인 밸류 체인에 대해서 김학수 대표님이 다시 한번 수고해 주시겠습니다. 김학수 대표님 양력을 소개하자면 업계에서 워낙 잘 알려져서 제가 더 부연 설명드리는 건 좀 외람되고요. 잘 아시다시피 US 그레인 카운슬 한국 대표를 맡고 계시고 그 이전에는 농산물 유통공사에서 쭉 일하셨습니다. 무려 33년을 일하셨으니까 지금 40대로 보이는데 7살 때부터 한국 농산물 산업의 발전을 위해서 힘써 주셨고요. 이전에는 그 농산물 유통공사가 시카고에 설립한 AT 그레인의 대표로 일해 주셨습니다. 그래서 국제 곡물 비즈니스하고 농산물 유통에서 일을 하셨고요. 평생 헌신에 이런 농산물 발전에 헌신해 주신 대표님이십니다. 이런 김학수 대표님한테 배울 수 있는 기회를 갖게 돼서 영광입니다. 대표님 말씀. 뭐 설명은 우리 홍 대표님 말씀하신 것은 과찬이고요. 그래서 어쨌든 오늘은 우리 국제 곡물 시장에서 정말 한 30여 년간 어떤 현물 시장과 관계되는 어떤 선물, 옵션 이런 쪽에서 어떻게 리스크 매니지먼트를 할까 30여 년간 오신 정말 연구하고 또 교육도 하고 또 실질적으로 또 상품 개발도 하신 우리 리치 씨를 모시게 된 것이 아주 좋은 기회인 것 같고요. 그래서 저는 단지
그러한 그 설명을 하기 전에 사전적으로 미국의 곡물 밸류 체인이 어떻게 되는 것인지, 물론 저보다 더 많이 아시는 분도 계실 것으로 알고 있습니다만은 또 아직 처음으로 또 접하는 분도 있을 것 같고 해서 같이 정보를 공유하고자 합니다. 시카고 곡물 시장은 사실은 제가 2010년부터 2013년까지 시카고 CME 바로 옆 건물에서 AT 그레인 곡물 회사를 만들고 제가 청산을 하고 돌아왔습니다. 그때 우리 리치 젤리넥 씨로부터 제가 도움을 많이 받았고요. 특히 뭐 한국에서 국회의원 오시고 뭐 한국에서 VIP 분들이 오실 때 뭐 이렇게 직접 또 플로우도 안내해 주시고 뭐 이렇게 해서 많이 도움을 받았던 기억이 나고요. 특히 이 곡물 선물 시장은 최근에는 뭐 우리 리치 씨께서 말씀해 주시겠습니다만은 전부 전자 거래로 글로백스 시스템으로 바뀌면서 현물 시장은 상당히 어떻게 육안으로 보기에는 좀 약화된 듯하지만 아주 활발하게 전자 거래가 이루어지고 있는 것으로 그렇게 알고 있습니다. 우선 잘 아시는 부분인데요. 곡물 시장의 특징은 뭐 몇 가지로 정리해봤습니다. 첫째는 공급이 굉장히 제한되어 있습니다. 그리고 경제성을 갖추고 있는 산지가 매우 제한적입니다. 그래서 곡물에는 항상 부족한 지역이 충분한 지역에서 곡물을 구입해야 되는 그러한 무역이 발생하게 되는 그런 요건을 가지고 있고요. 또 무엇보다도 곡물 거래는 표준품 거래입니다. 그래서 커머디티라 그러죠. 스페셜티라 하지 않고 그 산지가 어디에 있든 그리고 생산자가 누구이든 그 스펙에 따라 가지고 동일한 상품으로 거래가 될 수 있는 것이 국제 곡물 시장의 특성이라고 봅니다. 그래서 대부분이 보면은 어떤 스펙으로 거래하죠. 우리 곡물 시장에서도 US 넘버 2 옐로 콘을 가지고 기준적인 상품으로 설정을 하고 있는 바와 같습니다. 그리고 곡물 시장의 밸류 체인에 있는 어떤 유통 기업들은 블렌드하고 믹스하는 그러한 시설과 그러한 기법을 가지고 곡물을 표준품화해서 공수익도 창출하고 또 곡물을 계약을 이행하는 그런 절차를 갖게 되고요. 그리고 곡물의 현물 시장은 항상 선물 시장과 연동을 하게 됩니다. 그래서 곡물의 선물 시장과 베이시스와 결합을 해가지고 스팟 가격을 이루게 되는 그런 것은 잘 아시는 부분이고요. 또 곡물 시장은 지금 미국에서만 하더라도 카길이 미네아폴리스 쪽에 밀 도정 가공 공장을 만든 이래 약 150여 년 동안 어떤 곡물의 그 인프라 자체는 아주 독특하게 그리고 최적화하는 그런 시스템으로 개발되어 있습니다. 그래서 어느 다른 어떤 작물이나 상품과는 다른 독특한 시스템을 가지고 있다 이렇게 보시면 되겠고요. 그래서 대부분이 규모의 경제 그리고 드라이 벌크에 의한 거래로서 어떤 가격의 경쟁력을 추구하는 그런 산업으로 생각이 됩니다. 곡물 산업의 그 역사를 잠깐만 좀 살펴보겠습니다. 이 곡물 산업의 역사는 왜 중요하냐 하면 이 역사는 큰 흐름을 가지고 계속 반복이 됩니다. 물론 그 팩트 자체는 다르지만 그 팩트를 움직인 그런 요인들은 계속 어떤 흐름에 의해서 반복되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 먼저 1972년 이게 국제 곡물 시장에서 엄청난 큰 그 사건이라 그러면 사건이 일어나게 됩니다. 그게 미국 국제 곡물 시장에서 또 Great Grain Robbery라고 합니다. 곡물 탈취 사건입니다. 이게 바로 소련에 의해서 일어나는 그런 하나의 큰 그 국제적인 곡물의 흐름의 변화였습니다. 이 소련에서는 그때 후르시초프가 제9차 5개년 경제개발 계획을 추진을 했습니다. 그래서 소련 연방의 국가들에게 소련이 광활한 농업 생산력을 이용해서 그 연방 국가들에게 식량을 공급하겠다고 약속을 하고 추진한 정책이 제9차 5개년 경제 농업 개발 계획이었습니다. 그런데 72년에 들어와서 엄청난 대가뭄에 직면을 합니다. 그러다 보니까 폴란드라든지 이런 쪽에서 주변 위성국에서 반란 형태의 그 움직임이 많이 일어납니다. 특히 폴란드의 그 자유화 운동이라든지 이런 운동이
결국은 곡물에 의해서 일어나게 되는 거죠. 그래서 소련에서는 어떤 다급하다 보니까 미국으로 곡물을 구매하게 됩니다. 그 당시만 하더라도 미국이 현재와 같은 곡물을 수출 곡물을 신고하는 시스템이 없었습니다. 60년대 케네디 정권 때 그 시스템을 가지고 있다가 그 시스템이 점차 약화되면서 수출 보고의 의무가 없었습니다. 그래서 소련에 있는 곡물 수입 정부 기관이 미국에 와서 카길부터 시작해서 쿡, 컨티넨탈, 루이 드레이푸스 해서 엄청난 곡물을 구매하게 됩니다. 약 한 3,400만 톤의 곡물을 일시에 구매하게 됩니다. 그러다 보니까 문제는 미국은 그간의 잉여 곡물을 처리할 수 있어 가지고 좋았지만 문제는 소비자 가격입니다. 소비자 가격이 거의 2배 이상으로 폭등을 하게 된 겁니다. 그 이후로 미국이 만들어진 게 곡물에 대한 그 수출 보고 시스템입니다. 지금은 보고 시스템 보고하지 않으면 20만 불의 벌금을 부과하는 그런 강력한 그 수출 보고 시스템을 가지고 있고요. 그 결과 우리들이 보고 있는 그 수출 리포트를 보시면은 미국 곡물의 그 수출 그 동향 트렌드를 보실 수가 있게 되는 것입니다. 그 이후로 이 소련에 의한 대규모 곡물 전후에 미국이 잉여 곡물이 많았거든요. 그래서 PL480이라든지 이렇게 해외로 원조하는 프로그램, 또 그 당시에 곡물 기업들은 이 수익원이 별로 많지 않았어요. 왜냐하면 공급은 많은데 수요는 작았습니다. 그러다 보니까 큰 대형 메이저들도 정부의 보조금으로 또는 정부의 어떤 그 저장 수익 이것으로 먹고 사는, 어떻게 보면 곡물 역사상 굉장히 어려운 시기에 직면했었거든요. 그러던 차에 소련에서 이러한 대규모 곡물의 구매가 일어나니까 그때부터 대형 곡물 기업들을 중심으로 한 곡물 인프라 확대가 일어납니다. 그래서 철도도 새로 만들어야 되고 엘리베이터, 특히 미시시피 강을 주축으로 하는 리버 시스템에 대한 엄청난 투자가 일어납니다. 그리고 엘리베이터들이 많이 건설을 하게 되고요. 이제 이렇게 하다가 76년도부터 소련 연방의 곡물 수입이 감소합니다. 그리고 78년도, 9년도에 들어가면은 소련이 아프가니스탄을 침공하게 됩니다. 그래서 미국이 내린 조치가 소련에 대한 곡물 수출 금지 조치를 내렸습니다. 그래서 이건 어떤 그 자본주의, 공산주의와 자본주의에 대한 어떤 그런 갈등의 이면에는 거기는 엄청난 그 미국 농업의 피해에 봉착을 하게 됩니다. 그렇게 되면서 국제적인 어떤 예를 들면 일본계라든지 이제 곡물 기업들이 남미로 눈을 돌리게 되는 겁니다. 그 이후로 국제 곡물 기업들이 남미를 기반으로 한 현재의 그 남미의 수출 기반이 구축이 되게 되는 것이죠. 그 이후로 약 한 10년 정도 곡물업계는 굉장한 그 어려움에 직면합니다. 엄청난 투자는 했지만은 소련으로부터 수출이 금지되고 중단되었기 때문에, 그러다 보니까 일종의 고난의 행군 기간입니다. 이 기간은 국제 곡물 기업들이 굉장히 어려웠던 그런 기간이 도래가 되었고요. 그리고 이 한 99년 한 10여 년 정도 들어가면서 자연적인 시설의 감모가 일어납니다. 그래서 오래된 시설에 도태가 되면서 새로운 기업의 어떤 새로운 시설을 더 짓지 않고 그렇게 하면서 한 99년, 2000년대 초반에 들어와 가지고 곡물 자산이 안정화가 되게 되고요. 그리고 2000년대 초반에 들어오면서 곡물 기업이 수익성을 회복하게 됩니다. 그때부터 곡물 기업의 활황세가 이제 이어지는 것이죠. 그러다가 2008년도에 가뭄에 의한 그 곡물 가격 폭등, 에그플레이션 이런 것이 일어나면서 곡물 시장이 굉장히 그 고가의 곡물 시대를 맞게 됩니다. 그리고 2009년도에 들어와서는 다시 이 중국 쪽에서 대두에 대한 작업 정책을 포기를 하죠. 그래서 중국이 무려 6천만 톤에서 최근에 한 9천만 톤 엄청난 소입인 대두를 수입을 하기 시작합니다. 그 중에 절반을 미국에서 공급을 했거든요. 그러다 보니까 또다시 자산의 재건설 내지는 확충의 필요성이 대두가 된 겁니다. 그래서 지금 개발된 것이 PNW에 집중된 수출 엘리베이터입니다. EGT라든지
그쪽 지역에 보면은 저기 그 콜롬비아 그레인, 그다음 미수이가 건설한 그 유나이티드 그레인, 그다음에 제반 템코라든지 이런 엘리베이터들이 그 당시에 모두 시설 업그레이드하고 중국향 수요를 확충하기 위한 이제 그러한 태세에 들어가게 됩니다. 그러다가 지금 그 2010년 초반부터 시작해서 곡물 기업 간의 엄청난 인수합병 움직임이 일어납니다. 그래서 마루베니가 가빌론을 인수하고 제반 엄청난 대규모의 인수합병들이 이때 일어나고요. 이렇게 하면서 곡물 기업들이 한 2013년도까지 화랑세를 보이다가 2014년도부터 현재까지 저 곡물가 시대를 맞이하고 있습니다. 이제 바이어 입장에서는 굉장히 어떤 좋은 그런 시기이죠. 그렇지만 또 미국의 곡물을 세계 곡물의 35%를 수출하는 미국 농민의 입장에서는 지금 이렇게 굉장히 블랙 입은 선상에 있는 경우에 따라서는 그 손해를 보는 그런 그 농업을 하고 있는 상황이기도 합니다. 보시면 곡물 물류 체계는 뭐 그냥 그렇습니다. 뭐 농가에서부터 시작해서 수출 엘리베이터까지, 그리고 또 기타 그 중간에 칸츄리 엘리베이터라는 그 농가와 거래를 하는 칸츄리 엘리베이터가 있고, 또 미시시피 리버라든지 콜롬비아 리버를 통해 가지고 곡물을 그 내륙 수로 시스템으로 운송하는 리버 터미널이 있고요. 그다음에 철로라든지 기타 종합적인 어떤 중간 수집 역할을 하는 터미널 엘리베이터가 있고요. 그리고 수출 엘리베이터가 존재하게 됩니다. 그래서 이 곡물 산업이 단순히 곡물을 사고 파는 이런 단계를 지나서 그 사업 영역은 굉장히 그 광범위하다고 보시면 되고요. 특히 그 종자를 개발하는 뭐 몬산토라든지 지금 저 베이어하고 합병이 되었습니다만은 듀퐁 파이오니아 신젠타는 중국이 인수를 했죠. 이러한 그 종자 개발, 그 다음에 병충해 방제, 또 비료, 이런 것이 어떤 농업의 어떤 생산성을 좌우하는 그런 아주 중요한 어떤 생산 조성 단계가 되겠고요. 보면은 이 생산 단계에서는 대부분 미국은 최근에는 세계 옥수수 경우에는 생산의 35%를 담당하지만 개인 농가는 점차 줄어드는 추세에 있고요. 도태된다 또는 인수 합병이 되는 상태에 있고, 코압, 그러니까 그 농민들의 어떤 코압으로 구성된 엘리베이터들이 그나마 이렇게 많이 그 생존을 하고 있는 그런 상황입니다. 왜냐하면 코압 같은 경우에는 그 특히 CHS도 코압이거든요. 메이저. 그런 경우에는 좀 그 세제상의 혜택이라든지 또 수익의 배분이라든지 이런 측면에서 경쟁력이 그 유리하게 되기 때문에 그러고요. 나머지는 그 다음에 이제 가공 단계와 리테일 단계 이렇게 뭐 자료를 참고로 보시면 알겠고요. 특히 그 에탄올 쪽이 뭐 최근에는 그 미국 같은 경우에는 그 차량 연료, 특히 휘발유의 한 10%가 그 옥수수 베이스에 에탄올이 첨가된 연료라는 것을 보시면 알겠고요. 이제 그 수준이 블렌드 월이라 해가지고 그 수준이 꾸준히 유지가 되기 때문에 곡물 가격에는 지속적으로 에탄올의 생산 마진과 에탄올의 수급 상황이 어떤 중요한 어떤 시장의 변동 요인이 되기도 합니다. 그리고 곡물 생산자는 특징은 그렇습니다. 리스크는 가장 큽니다. 왜냐하면 곡물 생산자들은 리스크에 100% 노출이 되어 있습니다. 왜냐하면 기후에 따른 리스크, 가격에 따른 리스크 굉장히 많이 노출이 되어 있는 반면에 고정 비용 부담이 꾸준히 발생합니다. 왜냐하면 보통 미국의 중서부에 농가면은 그 농기계 가격이 한 200만 불 정도는 농기계를 가지고 있습니다. 그게 대부분 은행의 몰게이지라든지 또 은행으로 차입한 그런 것이기 때문에 또 그에 대한 비용 부담, 또 몰게이지 부담이 계속해서 일어나는 것이고요. 그렇지만 이 파머들은 항상 뭐 한국도 마찬가지겠지만은 그 시장에 대해서는 낙관적인 관점을 유지를 합니다. 그래서 금년에 생산함으로 해서 어떤 수익의 기대, 그것에 해서 지속 가능한 농업을 추구하는 그게 생산자의 특징이고요. 그 대신에 리스크 관리에 취약합니다. 왜냐하면 생산에 집중하다 보니까 어떤 그
어카운트를 열어서 해지하고 이런 부분들이 굉장히 취약합니다. 대부분이 로컬 엘리베이터나 거래 상대방을 통해 가지고 대신 해지하는 이제 그런 쪽으로, 예를 들면 뭐 베이시스로 거래하고 전화로 가격을 락킹하는 이제 그런 게 보편적이고요. 그런데 곡물 엘리베이터는 어쨌든 생산자와는 다른 포지션을 가지고 있습니다. 그래서 규모의 경제를 통해 가지고 어쨌든 곡물의 회전율이 수익의 결정적인 요인이 됩니다. 곡물 가격이 높으면은 파머는 좋아합니다. 그렇지만은 곡물이 풍부할 때, 유동량이 풍부할 때 메이저들 그리고 곡물 유통기업들은 아주 수익성을 올릴 수 있는 그런 좋은 기회가 되고요. 그리고 이 곡물 엘리베이터는 특히 그 운송 시스템, 트럭, 그다음에 철로, 바지 모든 제반 가능한 운송 수단으로 최적화된 그리고 가격으로 그러니까 최적화된 시스템을 이용해 가지고 가장 낮게 사고 가장 비싸게 팔아 가지고 그 마진을 취하면서 그 회전율을 높이는 것이 유통기업이 추구하는 그런 정책이 되겠습니다. 그리고 또 곡물 엘리베이터는 절대로 리스크에 노출되기를 원치 않습니다. 그래서 100% 해지를 합니다. 아마 99.9%는 해지를 합니다. 왜냐하면 그 리스크가 엄청나기 때문에. 그래서 보통은 우리가 메이저들의 역할은 리스크 트랜스퍼라고 합니다. 그 리스크를 테이크하지 않습니다. 리스크를 누구에게인가는 전가를 합니다. 그래서 곡물 메이저들을 부를 때는 리스크 트랜스퍼라고 하기도 합니다. 그리고 곡물 메이저들 같은 경우에는 이 수익 극대화 그리고 시장 확충을 위해서 지속적으로 M&A를 아주 지속적으로 M&A를 하고 또 시장을 포트폴리오를 구성을 해가지고 수익을 안정적인 그 수익 체제로 유지하기 위해서 그렇게 노력을 한다고 보시면 되겠고요. 이게 이제 미국의 이게 작물 지도인데요. 보시면 붉은 쪽이 콘벨트입니다. 붉은 쪽이 콘벨트이고 이쪽에 일리노이 주를 경계로 내려오는 이쪽이 미시시피 강이고요. 이쪽을 보통 우리가 PNW라고 합니다. 여기가 시애틀 쪽이 있고요. 여기가 콜롬비아 리버 쪽이죠. 그래서 이쪽 한국으로 들어오는 곡물은 이쪽 양쪽이 곡물을 수출하는 그 항구 지역이 되겠습니다. 이 보시면은 이 콘벨트의 거의 미국의 그 에탄올 공장의 한 80%가 콘벨트에 위치를 하고 있고요. 이 에탄올 공장들이 미국에서 생산된 옥수수, 곡물을 수출 엘리베이터 내지는 로컬 엘리베이터 또 사료 기업들과 경합하는. 그래서 이 엘리베이터는 항상 가동을 해야 되기 때문에 그래서 어떤 경우에 따라서는 곡물이 부족할 때는 이 에탄올 플랜트들이 어떤 1센트라든지 0.5센트를 더 준다든지 해서 어떤 지역의 베이시스를 올리는 그런 역할을 하기도 합니다. 지금 그 곡물 생산 능력을 보시면요. 농가의 곡물 저장 능력은 계속 지금 증가 추세에 있습니다. 왜냐하면은 2000년 후 2008, 9, 10, 11, 12 이렇게 쭉 오면서 곡물이 굉장히 화랑이었습니다. 그래서 농가에서 재투자를 대부분 그 시설과 엘리베이터, 자기들 자체의 보관 능력, 그다음에 건조기, 또 농기계 이런 쪽으로 재투자를 많이 했거든요. 그래서 보시면 이건 계속해서 지금 이렇게 이 증가를 꾸준히 농가 저장 능력이 증가를 합니다. 또 이유 중에 하나는 작년하고 금년 같은 경우에 보면은 신곡의 수확기가 도래되었는데도 농가에서 빈을 완전히 비우질 않습니다. 왜냐하면은 곡물 가격이 이렇게 저가 곡물가로 가다 보니까 농가 입장에서도 어떤 시장이 그 수익성을 고려해 가지고 길게 저장을 하려는 그런 경향이 강합니다. 그래서 신곡 보통 몇 년 전, 한 4, 5년 전까지만 하더라도 신곡 생산 시기 전에는 엘리베이터 보관 자기들 빈을 다 비우거든요. 신곡을 보관하기 위해서. 그런데 최근에는 그런 경향이 많이 일어나다 보니까 이렇게 신곡이 나오는 시기에도 구곡들을 같이 가지고 있으면서 이런 차익을 또 기회를
보는 그런 기회가 경우가 많이 생겼고요. 그다음에 이건 곡물 기업들이 가지고 있는 그 곡물 엘리베이터하고 저장 규모인데요. 보시면은 이쪽은 시설은 미국 전체의 엘리베이터 숫자가 약 한 2009년도에는 한 9,000개 정도, 9,000개 정도 이렇게 되었는데 최근 한 8,500개 정도로 지속적으로 줄어들고 있습니다. 이 이유는 그 M&A가 많이 일어나는 거죠. 그리고 노후된 시설이 도태되면서 새로 만들어지는 건설되는 거는 이렇게 그 셔틀 한 110량 정도 철도로 움직이는 그 셔틀 터미널이라든지 이런 대규모 시설이 일어나면서 단위당 규모는 커지면서 개소수는 줄어드는 그런 현상을 보이고 있습니다. 이 보시면은 이 수출 곡물의 가격에 영향이 크게 미치는 것이 또 그 지역의 내수 시장이라고 보시면 되겠습니다. 이 내수 시장은 보시면은 이쪽에 수출 시설이 있지만 이쪽에 낙농이라든지 양계, 또 동부 쪽에 양계가 있죠. 그 다음에 이쪽에 그 캐틀 쪽, 그 다음에 이쪽에 낙농 쪽 시장이 있고요. 또 이런 시장들, 그리고 멕시코로 빠져나가는 수출, 또 이런 쪽으로 인해 가지고 그 곡물 베이시스는 항상 이러한 로컬 수요와 또 수출 수요와 또 현지의 생산 공급과 이 사이에서 어떤 그 항상 플락추에이트하는 변동하는 그런 흐름을 보여주고 있습니다. 이게 보시면 예를 들면 이렇게 옥수수의 베이시스라는 것은 결국 선물 가격과 이쪽의 경우에는 농가가 수취하는 가격, 실제로 스팟 가격이거든요. 보시면은 여기가 시카고입니다. 여기 시카고인데 보시면 이쪽 동부에 보면은 이게 폴트리라든지 여러 가지 그 축산 시설이 많잖아요. 그리고 또 남부 쪽으로도 이 축산이라든지 이런 시장이 있고 그 반면에 이쪽 북쪽으로는 어떤 주로 생산 중심의 지역이거든요. 보시면은 푸른색으로 갈수록 이 가장 푸른 게 마이너스 75센트, 그 CBOT 가격의 75센트가 언더죠. 그리고 붉은색은 그 75센트가 CBOT 가격보다 높은 거죠. 그래서 베이시스가 이렇게 보시면은 지역마다 이렇게 베이시스가 편차가 있으면서 이 베이시스는 항상 변하는 것입니다. 그 로컬의 수요에 따라 가지고 마찬가지로 이것은 그 위스콘신에 있는 그 딜론 컴퍼니의 그 베이시스입니다. 이 곡물 엘리베이터들은 매일 아침 또는 매일에 몇 회 정도 자기 지역의 베이시스 가격을 공시를 합니다. 일종의 농부들이 파머들이 오면 자기들 사무실 벽에 오늘은 CBOT 가격이 얼마, 자기들 스팟 가격이 얼마 이렇게 공시를 합니다. 그런 식으로 자기들의 어떤 그 지역의 공급과 수급 상황에 따라 가지고 베이시스는 항상 움직이게 되는 겁니다. 보시면은 이 베이시스가 이렇게 항상 움직이는 거죠. 마찬가지로 네브라스카 산지에 있는 그 겨울밀 베이시스 같은 경우에도 이렇게 매일 아주 그 베이시스는 그때의 수급 상황에 따라서 변화를 가져오게 됩니다. 그리고 작년 기준으로 미국의 곡물 수출 흐름을 보면요, 미시시피 쪽으로 거의 한 50% 정도의 그 곡물은 그 미시시피를 통해서 수출이 되었고요. 그리고 P&W 쪽으로는 약 한 30%. 이게 전체 미국 전체의 어떤 평균적인 그 곡물의 흐름이라고 보시면 되고요. 한국의 경우에는 아주 독특합니다. 한국의 경우에는 작년 같은 경우에 P&W가 98%였습니다. 92%였습니다. 그리고 걸프가 한 8% 정도. 그래서 P&W를 아주 많이 몰리게 되는 주로 이제 우리 쪽 한국 쪽은 이제 캄사라막스 그러니까 선적 단위가 한 7만 톤 내외 아주 대형 드라이벌크를 쓰기 때문에 이 걸프 쪽으로는 접근이 파나마 운하 때문에 어려웠던 거죠. 그래서 2016년도에 파나마가 새 운하를 오픈을 했습니다. 그래서 10만 톤도 움직일 수 있습니다. 그렇지만 그쪽에서 지금 현재는 아주 톨피가 너무 비쌉니다. 거의 한 80만 불 뭐 한번 그리고 투웨이가 아니고 원웨이이기 때문에 뭐 한나절은 저 대서양에서 태평양으로 한나절은 태평양에서 대서양으로 이렇게 하기 때문에 아주 고가의 어떤 그 컨테이너 화물이 지금 주로
운송이 되는 그런 상황이어서 아직까지는 새로운 파나마 걸프를 통해서 아시아향 곡물들의 어떤 뭐라 그럴까요? 경쟁력이 뭐 나아졌다든지 아주 그런 기미는 없고요. 특히 건설을 할 때 파나마 정부가 투자를 하고 많이 했기 때문에 모든 거래 조건을 바꿀 때는 파나마 정부의 승인이 필요합니다. 그래서 그런 부분들이 이 파나마 운하 현재 사업을 하는데 굉장히 어렵게 하는 그런 요인이기도 하거든요. 그래서 한국의 경우에는 PNW로 곡물 수출이 집중이 되고요. 그러다 보면 한국 쪽은 주로 그 생산 지역이 이렇게 되겠습니다. 이쪽에 보시면은 미네소타, 아이오와, 미네소타, 아이오와의 그 서쪽에서부터 노스다코다, 사우스다코다 이쪽까지 이 아래쪽, 그 다음에 미주리 이쪽이죠. 그래서 이쪽에 네브라스카 이쪽이 주로 이제 한국 PNW 쪽으로 가는 곡물의 그 집산 지역이라고 보시면 되겠고요. 이 걸프 쪽은 미시시피 강이 이렇게 일리노이, 위스콘신 주와 일리노이 주를 따라서 내려오면서 이렇게 걸프로 빠지기 때문에 주로 오하이오, 인디애나, 일리노이 또 이쪽 동부 쪽에 아이오와, 위스콘신, 그 다음에 미네소타, 또 미주리 이런 쪽으로 곡물이 주로 걸프 쪽으로 움직이게 되는 것입니다. 보시면은 미국의 곡물 엘리베이터들은 대부분 어떤 그 물류 시스템과 또 운송할 수 있는 최적화할 수 있는 그런 쪽으로 포지셔닝을 하는 것입니다. 그래서 초기에 어떤 미시시피 중심의 수출이 많이 이루어졌고요. 또 2010년도 들어와가지고 PNW 쪽으로 아주 그 수출 시장이 이쪽으로 확대가 되면서 대규모의 엘리베이터들은 이쪽과 이 미시시피 연안, 특히 이쪽에 수출 엘리베이터가 있고요. 이쪽에 지금 현재 10개가 있고 이 PNW 쪽에 10개 정도가 있죠. 그런 상황이고요. 곡물 거래는 대부분 파머들 그다음에 로컬에서 일어나는 곡물 거래는 베이시스, 선물 가격과 연동된 여러 가지 뭐 포워드 컨트랙트도 있고 베이시스도 있고 캐시 컨트랙트도 있고 여러 가지 형태로 거래를 합니다. 그런데 그 근간을 이루는 것이 시카고의 선물 가격이 됩니다. 이건 참고로 하시고요. 이 보시면은 이러한 그 흐름에 의해 가지고 여기 보시면은 이건 저 USDA 자료거든요. 보시면은 이 지역에 따라서 그렇게 형성된 베이시스에 의해서 각 가격이 각각 그 지역의 베이시스에 따라서 가격이 다르게 그렇게 형성이 되는 그런 것을 보실 수가 있고요. 이러한 자료들은 그 USDA의 GTR이죠. GTR 리포트, 그 운송 리포트 보시면 이러한 자료들은 보실 수가 있고요. 그리고 이제 농부가 곡물을 생산하면은 가장 먼저 거래를 하거나 접하고 아주 그 밀접한 곳이 그 산지에 있는 엘리베이터가 되겠습니다. 산지 엘리베이터는 통상 그 자기 지역을 중심으로 우리가 드로우 존이라고 그러거든요. 이렇게 끌어당긴다고 드로우 존, 드로우 에어리아 그러는데 보통 한 60마일, 그러니까 한 100km 반경 안에 농가들과 거래를 하는 것이 일반적입니다. 왜냐하면 농가 입장에서도 시간도 세이브해야 되고 또 농가가 트럭을 운송하면은 뭐 유류대도 세이브해야 되고 그래서 가급적이면은 이 가격을 오파해 가지고 또 가격이 가장 좋거나 안 그러면 시간을 세이브하거나 이제 그런 쪽으로 택하게 되고요. 이런 로컬 엘리베이터들은 곡물의 어떤 저장 기능 외에 건조 기능, 그 다음에 왜냐하면 농가 자체가 건조 시설을 가지고 있는 경우가 적기 때문에 그래서 지역에 있는 엘리베이터를 통해서 곡물을 건조하는 것이죠. 건조하는 이유는 한 번 생산해서 한 연중 뭐 최소한 5, 6개월을 저장을 하려 그러면 곡물의 퀄리티를 유지를 해야 됩니다. 그래서 곡물의 퀄리티를 유지하기 위해서는 수확기에 들어가면은 옥수수의 수분의 함량이 한 18도에서 한 많을 때는 한 30% 정도로 올라가거든요. 그런 상태에서 바로 저장을 하게 되면 옥수수가 이렇게 그 곰팡이가 피고 부패가 일어나고 그러면 톡신이 이렇게 올라가면은 뭐 우리 그 품질이 떨어지고 또 가축 사료용으로 쓰기도 어려워지는 그런 상황입니다. 그래서 보통은 한 15도 정도로 온도를
낮추는 겁니다. 그래서 남부 지역에는 대부분 자연 건조가 많이 일어나지만 이 북부 지역에는 그 인공 건조기를 많이 사용을 합니다. 그렇게 해서 곡물을 적정한 온도로 낮추어 가지고 퍼센테이지를 수분을 낮추어 가지고 저장을 하는 게 일반적입니다. 그래서 건조 기능이 큰 역할을 하고요. 또한 이 엘리베이터들은 농가 관리를 위해서 종자, 비료, 심지어는 그 농가의 유류, 기름, 휘발유, 디젤 이런 것까지도 어떤 그 구매 협동조합 형태 또는 직접 이렇게 원스톱 판매 뭐 이런 식으로 해서 농가를 관리를 하고 있고요. 그리고 또 이 리버 엘리베이터를 기점으로 해가지고 뭐 산재 엘리베이터죠. 산재 엘리베이터를 기점으로 해가지고 리버 엘리베이터에 판매하기도 하고 셔틀 엘리베이터에 판매하기도 하고 그래서 어떻게 보면 농가와 가장 접점이고 그래서 이 리버 칸츄리 엘리베이터 같은 경우에는 회전율이 높지 않습니다. 왜냐하면 농가하고 계약을 해서 대신 저장을 해주고 보관을 하고 이렇기 때문에 보통 평균적인 회전율이 약 1.5회전에서 맥시멈 3회전 정도입니다. 그래서 회전율이 가장 낮은 대신에 다양한 이런 서비스를 통해서 수익을 창출하는 그런 기조를 가지고 있고요. 그래서 농가에서는 보통은 미국에 기본적으로 움직이는 이 차량, 운송 차량을 우리가 미국에서 이거 세마이라 그럽니다. 세마이. 이쪽에는 25톤 정도 곡물을 적재할 수가 있고요. 이렇게 농가에서 수확을 한 것을 바로 이러한 세마이에 싣고 이렇게 그 로컬 엘리베이터로 바로 보낼 수도 있고 자기 저장고에 저장을 할 수가 있습니다. 그러면 엘리베이터 도착을 하면 이게 프로브라 그러죠. 이 프로브라는 게 있어가지고 곡물을 이렇게 하차하기 전에 곡물의 품위를 체크합니다. 품위라는 거는 이게 물리적인 요인이죠. 이제 예를 들면 뭐 톡신, 뭐 GMO 이런 쪽은 그 킷을 가지고 테스트도 할 수 있습니다만 대부분은 이 수분 함량이라든지 또 거기에 뭐 BCFM이 몇 프로인지 이제 이런 쪽을 체크를 하고 여기에서 자기들이 원하는 규격 기준은 넘버 2가 되겠습니다. 넘버 2 그 기준으로 모든 곡물의 현물 거래는 이루어지고 넘버 3 규격이 낮은 경우에는 디스카운트를 합니다. 예를 들면 옥수수 같으면은 뭐 넘버 2인데 2가 기준인데 넘버 3일 경우에는 디스카운트를 해서 뭐 부셀당 뭐 10센트를 빼든지 뭐 50센트를 빼든지 그렇게 디스카운트를 하는 것이고요. 넘버 2인데 넘버 1을 가지고 왔을 때 프리미엄은 주지 않습니다. 그래서 넘버 1은 그냥 넘버 2로 같이 받는 것이죠. 그렇지만 이 엘리베이터에서는 넘버 1을 받았을 경우에는 뭐 넘버 3라든지 이렇게 그 블렌딩 해가지고 넘버 2를 만들 수 있고 그래서 차익을 만들 수 있는 그런 기회가 주어지고요. 터미널 엘리베이터는 점차적으로 지금 확대되는 추세가 있고요. 대부분이 그 철로를 주축으로 하는 그런 시스템입니다. 그래서 이런 터미널 엘리베이터 정도만 하더라도 회전율이 높습니다. 회전율이 거의 한 미니멈 30회전에서 한 50, 60회전 아주 회전율을 가지고 이렇게 수익을 창출하는 블렌드 앤드 믹스하고 회전율을 통해서 하고요. 그래서 이 저장 기능 중심이라기보다는 이렇게 회전율을 높여가지고 어떤 거래를 활성화해서 그 작은 마진을 다양한 어떤 그런 물류 시스템과 결합해가지고 마진을 축적하는 그런 형태로 되고 있고요. 그다음에 이게 셔틀 프로그램이 2000년대 후반에 들어와서 새롭게 생긴 프로그램입니다. 이게 보시면 미국의 곡물과 관련해서는 양대 아주 큰 그 철도 회사가 두 개 있습니다. 그 유니온 퍼시픽이라는 UP라는 회사하고 또 버링턴 노든이라는 그 두 개의 회사가 있거든요. 두 개 회사에서 이 철도 차량을 한 100여량 정도를 그 하나의 기관차가 끌고서 움직입니다. 그래서 한 11,000톤 정도가 일시에 움직이기 때문에 어떤 규모의 경제에 의한 가격 경쟁력을 산출할 수 있는 이런 시스템이고요. 또 이런 경우에는 이 철로 시스템 같은 경우에는 어떤 시간 자체가 돈이 되겠습니다. 수익. 그래서 누가 가장 빠른 속도로 하역을 하고 또 상차를 하고 하차를 하느냐. 또 여기에 따라 가지고 이 철도 회사가 프리미엄을 주는 그런 시스템이 셔틀 프로그램이고요. 이 셔틀 철도 시스템이 상당히 많이 최근에 늘어난
계속 늘어나는 그런 추세에 있습니다. 보시면은 이게 그 UP고요. UP고 이쪽에 BNSF거든요. BNSF 이쪽은 주로 보면은 이 PNW 쪽에 PNW 또 UP 같은 경우에는 이쪽 샌프란시스코나 이 롱비치나 LA 쪽의 물류 쪽에 아주 유리한 그런 시스템으로 되어 있고, 특히 뭐 DDG 같은 경우에는 이렇게 농비치 뭐 이쪽으로 많이 오죠. 그리고 곡물 같은 경우에는 그 UP도 이쪽 콜롬비아 리버 쪽, 그다음 BNSF도 마찬가지로 이렇게 PNW 쪽 수출을 강화하고 최적화하기 위한 그런 그 셔틀 프로그램이 많이 만들어졌습니다. 보시면은 이 철도 노선을 따라서 이렇게 그 셔틀 엘리베이터들이 많이 건설되었고 지금도 계속 건설되고 있는 그런 추세에 있고요. 보통 곡물 이 철로에는 한 양당 한 100톤 정도 실리거든요. 이렇게 곡물 이렇게 적재를 합니다. 적재를 하고 이 품질 검사를 또한 하게 되는 것이죠. 이렇게 해서 여기 프로브를 가지고 여기 이렇게 퀄리티를 체크하고 또 그렇게 해가지고 그 수출용 곡물의 경우에는 이 터미널 엘리베이터에서 포트로 보낼 때 항구 쪽으로 보낼 때 그 연방 정부 그 FGIS 연방 정부나 또 PNW 같은 경우에는 워싱턴 주정부의 곡물 검사소 거기에서 미리 검사를 하게 되죠. 그래서 이게 규격에 대한 그 품질 증명서를 발급을 하는 그런 시스템으로 되어 있고요. 이 리버 엘리베이터를 특히 그 미시시피 리버는 어떤 미국 곡물 수출에 어떻게 보면은 백본이라고 할 수 있죠. 이게 아주 중요한 중추적인 역할을 하는 그런 시스템이었고요. 이쪽은 또 최근에 이쪽 뭐 시설 낙후라든지 이런 쪽에 대해서 불만이 많지만은 여전히 이 곡물 수출에 주된 그런 역할을 하고 있고요. 이 보시면 이렇게 바지입니다. 이 바지 하나에 한 1,400톤 내지 1,600톤의 곡물을 한 바지에 적재를 하고 있고요. 이쪽 기능도 역시 마찬가지입니다. 이 바지에 로딩하는 기능의 중심입니다. 이렇게 저장을 한다거나 이렇게 거래를 하는 그런 쪽보다는 이렇게 바지에 로딩하는 이제 그런 기능을 하고 있고요. 또 리버 터미널 같은 경우에도 회전율은 굉장히 높습니다. 50회, 연간 50회전 이상입니다. 50회전 이상으로 그렇게 보시면 되고요. 보시면 미국의 수로 시스템이 이쪽에 미네소타에서부터 해서 걸프 쪽으로 또 오하이오라든지 이쪽에 오하이오 쪽, 미주리 쪽, 알칸사 쪽 뭐 이렇게 하고 있고요. 특히 알칸사에는 생산된 쌀도 이 시스템을 이용하고 있고, 이 콜롬비아 리버 쪽으로는 주로 스네이크 리버 이쪽 중심으로 해가지고 주로 밀의 물류, 밀의 그 내륙 운송 용도로 주로 사용이 됩니다. 그래서 PNW는 주로 밀 쪽이고 이쪽은 옥수수, 밀, 소이빈, 그다음에 쌀, 아주 다양한 DDGS까지 다양한 작물이 리버 시스템을 사용을 하고요. 보시면은 미시시피 리버는 이 락앤댐이라 해가지고 운하 시스템입니다. 이 락앤댐 시스템이 있기 때문에 여기 보시면은 세인트루이스를 북쪽으로는 아주 락앤댐 시스템이 29개인가 이렇게 락앤댐 시스템이 있습니다. 이 락앤댐 시스템이 있어가지고 수위지 조절을 통해 가지고 뭐 곡물이나 화물이 이렇게 하류로도 내려오지만 밑에서 수입된 중국산 비료라든지 뭐 또 동절기에 소금이라든지 솔트라든지 뭐 여러 가지 철강석이라든지 이것이 이 바지 시스템을 통해서 북부 시카고라든지 북부 쪽에 미네폴리스라든지 이렇게 올라오는 그런 역할을 하고 있기 때문에 이러한 그 운하 시스템을 갖추고 있다는 것을 참고로 아시면 되겠고요. 이 보시면은 그래서 바지 시스템의 가격은 정할 때 보통 뭐 450% 뭐 220% 뭐 이렇게 정합니다. 그 아마 그 USDA나 리포트 보시면 아실 건데요. 이러한 그 가격 퍼센테이지 기준은 1976년도에 정한 그 벤치마크 테랩이 있습니다. 그래서 여기 보시면 나오죠. 세인루이스에서는 3불 99. 여기에 이제 뭐 400%, 뭐 200% 이렇게 퍼센테이지를 적용해서 바지 요율이 적용이 되게 되는 것입니다. 보시면 이제 이게 리버 시스템이죠. 여기 보시면은 이렇게 댐이 있고요.
또 이렇게 물을 가도 수위가 이제 다르겠죠, 위에하고. 그래서 이렇게 흘러내리지만 이 바지가 이렇게 들어갈 수 있는 거죠. 이쪽으로 들어가서 이제 물을 가두어서 수위를 높입니다. 그러면 배가 위로 올라갈 수 있죠. 그렇게 해서 자꾸 북쪽으로도 올라갈 수 있고요. 세인트 루이스 이북으로는 맥시멈 이 바지가 한 15개, 그러니까 바지 15개를 결합하면은 뭐 한 2만 5천 톤 되나요? 한 3만 톤? 뭐 그 정도 곡물을 세인트 루이스 이 북부에는 락앤댐이 있기 때문에 15개 정도 움직이는 게 아주 그 맥시멈이고요. 세인트 루이스 이후에는 락앤댐이 없습니다. 그리고 수심이 높고 폭이 깊기 때문에 맥시멈 한 40개 정도의 바지가 한꺼번에 움직일 수 있습니다. 그럼 한 6만 톤에서 6만 5천 톤의 곡물이 일시에 하나의 터그보트로 움직일 수 있는 아주 효율적인 그런 그 시스템이 되고요. 그래서 보시면은 이게 아마 경제성을 이래 보여주는 겁니다. 하나의 바지와 또 이 보시면은 세마이 몇 개의 세마이가 구성이 돼서 하나의 바지가 되고 또 15개의 바지 한 선단에는 얼마나 많은 그 세마이 분량의 곡물이 들어가고 얼마나 많은 철도 차량분의 곡물이 들어가는가. 이거는 이제 이 미시시피 리버 시스템이나 콜롬비아 리버 시스템이 그만큼 어떤 물류의 경쟁력이 있다. 이제 그런 걸 보여주는 자료가 되고요. 이쪽은 워싱턴 콜롬비아 리버 쪽이고요. 여기는 또 바지 형태가 조금 다릅니다. 주로 이제 밀을 중심으로 운송을 하고 있고요. 보시면은 마찬가지로 이쪽에도 이 상당히 그 여기는 하나의 그 바지가 한 3,500톤 정도 규모가 크죠. 크면서 결합하는 단위가 그렇게 크지는 않죠. 이쪽도 이제 참고로 보시면 되겠고요. 그리고 리버 엘리베이터도 마찬가지로 이 미국에서는 곡물이 항상 움직일 때마다 또 소유권이 바뀔 때마다 곡물 검사가 일어납니다. 왜냐하면 그 소유권에 따라서 곡물에 대한 평가가 이루어져야지만이 제대로 된 이 상방 간의 곡물 거래가 이루어지거든요. 그래서 자기가 판매한 곡물이 정말 US 넘버 2 그레이드인지 안 그러면 그 넘버 3 그레이드인지 이제 이런 쪽이 항상 그 소유권이 움직일 때마다 그러한 검사가 이 제3자 서드 파티에 대해서 일어나죠. 예를 들면 미국에도 루셀 마린이라든지 여러 가지 그 검정 회사들이 있지 않습니까? 검정 오믹이라든지 검정 회사들이 인볼브 해가지고 그러한 퀄리티를 이 보증을 해주는 것이고요. 그리고 수출 관련된 곡물은 FGIS나 연방 정부가 그 퀄리티를 보증을 하게 되는 것입니다. 보시면 마찬가지로 이렇게 퀄리티를 체크를 하고요. 특히 뭐 여름철 같은 경우에는 이렇게 습도가 높고 이러면 이제 변질 우려도 생기고 이제 그럴 경우에는 이렇게 품질을 체크를 합니다. 그리고 수출 터미널 엘리베이터인데요. 수출 터미널 엘리베이터는 미국 쪽에는 텍사스 걸프 쪽도 있고 또 저쪽 동부 쪽에도 일부 동부 쪽에도 있고 또 오데호 쪽에도 또 유럽이나 캐나다 쪽으로 가는 그 엘리베이터가 있습니다. 그쪽에 세인트 로렌스 수로라고 있거든요. 그 오데호 쪽으로 이제 그런 게 있지만 주로 한국으로는 어떤 그 수출 터미널은 미시시피 걸프하고 PNW 쪽도 시애틀하고 또 아래쪽에 있는 콜롬비아 리버 쪽으로 그 시애틀 쪽을 이제 퓨짓 사운드라 그러고요. 그쪽 지역을 중심으로 있기도 합니다. 그래서 이 수출 엘리베이터들은 회전율이 굉장히 높습니다. 걸프 쪽 같은 경우는 회전율이 아마 미니멈 80회전 이상. 그 연중 곡물을 적절하는 것이죠. 그렇게 해서 그 파빙 마진 그러니까 운영하는 그 로딩하는 그런 마진을 가지고 수익을 창출하고 이제 블렌드 앤드 믹스 그다음에 또 이러한 해상 운송 선박이 접안했을 때 지급하는 비용이 있습니다. 그게 다키지피라고 그러거든요. 다키지피. 이 선박이 접안하면 그 선박이 필요한 뭐 전기, 물, 기타 서비스가 있지 않습니까? 이제 그러한 다키지피가 굉장히 비쌉니다. 예를 들어 곡물 기업이 어려웠던 시기, 유통량이 적은 시기에는 이 다키지피라는 것을 만들어 가지고 수익을 창출을 했어요. 왜냐하면 그렇지 않고서는 이렇게 수익이 생기지 않으니까. 그래서 다키지피, 블렌드 앤드 믹스, 그다음에 이렇게 운영 수익. 이제 그게 아마 이 수출 엘리베이터에서는 주된 수익원이 되겠고요. 보통 이 수출 엘리베이터는 한 길을
요즘 가격으로 건설하기 위해서는 한 3억 불 정도 그렇게 소요가 되고요. 저장 능력은 보통 한 10만 톤에서 한 15만 톤 정도. 그래서 보통 뭐 100회전 하면은 보통 한 1000만 톤. 예를 들면 그 걸프 쪽에 있는 그 젠노 그레인 엘리베이터 같은 경우는 1년에 한 1200만 톤에서 1300만 톤의 곡물을 선적을 하거든요. 그럼 회전율이 거의 뭐 100회전에 육박을 합니다. 그래서 아주 그 회전율을 높이고 그래서 작은 마진을 높은 회전율로서 수익을 창출하는 그런 구조로 보시면 되고요. 보시면 이게 이제 걸프 쪽의 이 시설이고요. 한국과 달리 미국은 이런 수출 터미널 엘리베이터들이 이렇게 미시시피 강을 따라 올라가면서 북쪽에 뭐 260마일 하구에서부터 제일 위쪽에 루이 드레이푸스 포트 알렌, 루이 드레이푸스에서부터 제일 아래쪽에 CHS에 이르기까지 10개 엘리베이터가 있습니다. 10개 엘리베이터 있고 이 중에 ADM이 4개 가지고 있고요. CHS 하나, 번기아 하나, 카길 둘, 젠노그레인 하나, 또 번기 그렇게 해서 한 10개 정도가 있고요. 그 다음에 미드스트림 엘리베이터를 해가지고 릭이라고 합니다. RIG. 릭이라는 게 뭐 아메리카도 있고 했는데 릭이라는 게 이 미시시피 강 위에 이렇게 그 바지라든지 이런 부유 시설을 만들어 가지고 거기서 수출용 곡물을 적재하는 겁니다. 이 릭이 한 3개 정도 있거든요. 그래서 경우에 따라서는 뭐 쌀이라든지 뭐 이런 DDG라든지 이런 경우에는 이 릭을 씁니다. 마찬가지로 이 경우에도 FGIS가 품질 검사를 하고 검사 증명서를 발급을 하고요. 보시면은 이게 이제 걸프 지역에 있는 그 수출 엘리베이터들이고요. 이 또 북쪽에 이 퓨지 사운드 쪽 여기 보면은 여기 LDC가 있고요. 그다음 템코가 있고 템코는 뭐 CHS하고 카길하고 50-50 조인트 벤처로 돼 있죠. 그리고 아래쪽에 3번이 그거죠. EGT 한국의 그 STX가 그 20% 출자 미쓰이하고 번기 이렇게 출자했었던 그런 기업이고요. 이쪽에 콜롬비아 그레인이라든지 미쓰이라든지 일본 기업들이 상당한 그 아주 엘리베이터를 확보를 하고 있고요. 그래서 이쪽에도 지금 현재 9개가 있고 이쪽 그 오션 쪽에 하나가 있고요. 그래서 토탈 한 10개 정도 수출 엘리베이터가 있습니다. 보시면은 이쪽은 주로 미시시피 쪽은 바지를 중심으로 효율화된 시스템. 이쪽 P&W 쪽은 철도를 중심으로 효율화된 시스템으로 보시면 되겠습니다. 그래서 굉장히 그 철도 시스템이 잘 되어 있고 특히 2012년도에 만든 그 EGT 같은 경우에는 모든 철도 시스템이 그 자동화 시스템들이 로봇 시스템이 돼 가지고 철도가 하역하기 위해서 정지하지 않습니다. 철도가 움직이면서 로봇가 감지하면서 락을 풀어서 곡물을 하차하고 또 이렇게 다시 잠그고 그래서 시간을 세이브하는 겁니다. 그래서 빨리 하역을 하면 철도 회사로부터 또 그 이렇게 리베이스를 받게 되는 거죠. 그렇게 해서 운송도 누가 빨리 하느냐, 또 곡물을 누가 많이 회전율을 높이느냐 여기에 따라 가지고 수익을 창출할 수 있도록 그렇게 되어 있고요. 보시면 이 자료를 보시면 이제 걸프나 P&W 같은 경우에는 80년대 초반에 보시면은 이게 파빙 마진이라는 거거든요. 파빙 마진이 뭐냐 하면은 그 CNF P&W나 CNF 걸프에서 받아가지고 수출을 하지 않습니까? 수출을 하기 위해서 뭐 FOB로 팔 수도 있고 수출하려 그러면 엘리베이터가 운용을 하는 비용 또 엘리베이터가 취하는 수익이거든요. 보시면은 이 80년도에서 90년대 쭉까지 보면은 굉장히 그 안정이 됐고 폭이 마이너스 10센트 플러스 10센트 per 부셀 당으로 이게 아주 폭이 좁습니다. 그런데 이제 2000년대 중반 들어와 가지고 이 폭이 굉장히 커지는 거죠. 이 커진다는 것은 이제 곡물 시설이 수출하는 로딩 시설이 부족하다는 의미. 수출할 곡물은 많은데 엘리베이터는 제한이 되어 있으니까 엘리베이터가 그 운영 마진을 높이는 거예요. 그래서 이 시기에 들어가면서는 굉장히 이렇게 넓어졌죠. 아마 이거는 좀 오래된 자료입니다. 추가적인 자료가 제가 없어가지고
아마 최근에 곡물 엘리베이터의 파빙 마진은 아마 이 정도 수준일 겁니다. 이 경우가 이렇게 마진이 큰 경우에는 경우에 따라서 톤당 한 12불, 13불 뭐 이상으로 움직이는 경우도 있었거든요. 2011, 12년도, 13년도 이런 경우에는 이 파빙 마진이 굉장히 크게 움직입니다. 그래서 곡물 자산을 기업이 곡물 자산을 가지고 있느냐 가지고 없느냐 이것은 곡물 시장이 하향 안정적인 시장에서는 크게 차이가 없습니다. 그렇지만은 유통량이 많아지고 수출 물량이 많아지고 자산이 부족할 때는 곡물 자산을 가지고 있느냐 없느냐 하는 것이 굉장한 중요한 그 기업 곡물 기업의 이슈가 됩니다. 예를 들면 루이 드레이푸스는 원래 트레이딩 전문 기업이에요. 트레이딩 전문 기업이어서 한때 미국 곡물이 어려울 때는 모든 자산을 매각을 많이 했어요. 그 매각하면 ADM이나 다른 기업들이 인수를 하고 했는데 그러다 보니까 트레이딩만 가지고 비즈니스를 하다 보니까 이런 리스크에 봉착한 거야. 대규모 이런 그래서 확보한 것이 포트 알렌에 있는 그 지금 루이 드레이푸스의 포트 알렌 엘리베이터입니다. 그 엘리베이터를 그 주정부로부터 30년 임대를 하고 거기에 1억 5천만 불을 투자를 해서 업그레이드를 한 거거든요. 그래서 가장 북쪽에 있고 어떻게 보면 시설 자체가 조금 이렇게 다른 쪽 엘리베이터보다는 조금 떨어지지만 그렇지만 그 자산이 중요한 거예요. 그래서 그러한 투자가 일어납니다. 그리고 이 수출 엘리베이터는 이제 더 이상 지을 땅도 많지 않습니다. 많지 않고 또 최근에 뭐 가빌론이나 마루베니가 인수한 가빌론 같은 경우에는 지금 미시시피 쪽에 새롭게 엘리베이터를 짓겠다 해가지고 부지 이렇게 확보하고 판 지가 벌써 한 6, 7년 됐거든요. 뭐 한 6, 7년 됐는데 아직까지 지금은 이제 또 이 곡물 자산이 잉여 쪽으로 가니까 지금 타이밍이 또 맞지 않는 거예요. 그래서 반드시 어떤 그 가격과 수요가 중요하고 또 공급이 중요하다. 뭐 이런 것도 있지만은 이 시설들이 가지고 있는 시설의 캐파 또 시설들이 가지고 있는 이러한 그 마진 상황 또 이런 부분들이 우리 곡물 가격의 어떤 베이시스 그리고 우리 엔드 유저다 우리 바이어들이 구매하는 곡물 가격에도 아주 큰 영향을 미친다는 걸 참고로 하시면 되겠고요. 보시면은 이 곡물 항상 이렇게 시저널리티가 있습니다. 보시면 보통 한 곡물이 수확을 8, 9월, 10월에 해가지고 이때는 아주 엘리베이터 쪽에 이렇게 많아집니다. 이렇게 볼륨이 많아졌다가 이제 한 4월 정도 들어가면 뚝 떨어집니다. 이제 재고도 줄어들고 또 수입 니저도 줄어들고 그러다 보니까 이 곡물은 이러한 그 이 시저널리티를 항상 가지게 되고요. 그걸 참고로 하시고요. 그리고 곡물 검사는 뭐 시간이 이제 거의 끝날 때가 돼가지고요. 곡물 검사는 그렇습니다. 기본적으로 한국이 구매하는 곡물 검사, 그 다음에 로컬에서 이동하는 곡물 검사는 굉장히 중요한 요소입니다. 왜냐하면은 사는 사람과 파는 사람의 계약, 또 그 계약에 따르는 페널티, 이게 상당히 중요한 문제거든요. 그래서 소유권이 움직일 때마다 항상 이러한 그 검사, 검역 또 이게 필수적이고 거기에 따라서 결정된 그 등급으로서 곡물 가격의 정산이 이루어집니다. 특히 수출 같은 경우에는 특히 해외 바이어들의 어떤 그 가격 분쟁 뭐 이런 쪽이 항상 그 첨예하기 때문에 FGIS나 또 P&W 같은 경우에는 워싱턴 스테이트 검역 사무소 뭐 이런 쪽에서는 굉장히 철저하게 뭐 하려고 노력은 그 하는 걸로 뭐 그렇게 알고 있습니다. 그런데 간혹 최근에도 여러 차례 있었습니다만 높은 BCFM 문제 이걸로 해서 저희들이 또 이렇게 사업하시는데 일부 어려움들도 많았다는 거 알고 있고요. 그래서 지속적으로 또 그런 거를 개선하기 위해서 뭐 나름대로 뭐 파머에서부터 수출업체에 이르기까지 저희들이 공감대를 조성하고 이제 관리를 좀 이렇게 좀 더 철저하게 하도록 하는 그런 노력은 지금 진행이 되고 있고요. 한국은 보통 그 큐섬 시스템이라 해가지고 그런 시스템으로 하고 있고요. 보통 수출의 경우에는 이렇게 그 바지선에서 곡물이 들어와 가지고
이 보시면 이 shipping빈이라고 있거든요. shipping빈이 보통 한 400톤, 뭐 300톤 경우에 따라 이런데 여기에 이렇게 이쪽은 그 잠금 장치가 있어요. 그래서 여기 shipping빈에 들어가기 직전에 그 오토 컨버터를 해가지고 매 20초 내지 30초마다 이렇게 펠리칸이라는 그 시스템으로 이렇게 곡물을 이렇게 쳐내게 됩니다. 흐르는 곡물을 그렇게 해서 표준화되는 그 곡물의 어떤 등급 쪽을 검사를 하게 되고요. 이제 그렇게 해서 이 FGIS가 승인한 곡물, 그러니까 그 카테고리에 들어온 곡물은 이렇게 선적이 되게 되고 그 카테고리에서 벗어난 곡물은 이렇게 다시 그 스토리지 빈으로 되돌려지는 그런 시스템으로 있습니다. 뭐 이 관련해서 좀 더 세부적인 자료나 이런 게 필요하시면 저한테 연락을 주시고요. 보시면 이게 오토 컨버터거든요. 그래서 이쪽에 자동으로 이렇게 거의 20초마다 이렇게 쳐내 가지고 곡물을 이렇게 샘플링을 채취하는 그런 시스템이고요. 그래서 보통 우리가 취하는 이 큐섬 시스템은 이 보시면 범위가 그렇습니다. 에버리지 뭐 US 넘버 1 뭐 하는 것보다 넘버 2 하는 것보다 이 큐섬이 좀 에버리지보다는 훨씬 더 그 카테고리 범위를 좁히고요. 그리고 이 앱솔루트 리미트라는 거는 뭐 예를 들면 BCF 4.0이면은 4.0 이상은 절대 shipping빈 그 평균이 4.0이 넘는 건 못 들어오는 겁니다. 그렇지만은 큐섬은 토러런스가 0.3이에요. 0.3. 그래서 0.3보다 적은 거는 괜찮고 0.3보다 높으면은 안 되는 거예요. 그래서 그렇기 때문에 이 토러런스를 이제 관리를 이제 하는 그런 시스템이고요. 그래서 어쨌든 그 큐섬 같은 경우에는 좀 스블랍별로 검사를 실시하지만 이 통계 시스템 이해 가지고 0.3이라는 토러런스를 두고 최초로 0.1이라는 수치가 있는 걸로 감안을 하고 그 다음에 계속 그 shipping빈의 곡물을 검사해서 투입을 하기 때문에 뭐 좀 아래쪽에 나쁜 게 간다든지 그런 걸 자체적으로 막고 또 통계적으로 이 품질이 나빠지는 것을 좀 더 관리하는 그런 특성이 있습니다. 예, 뭐 그거고요. 간단하게 제가 짧게 이제 할게요. 최근에 지금 옥수수 뭐 변화 추이는 뭐 이 미국하고 주로 남미 쪽하고 뭐 동유럽, 뭐 러시아, 뭐 우크라이나 이런 쪽이 되겠고요. 보시면은 금년에 같은 경우에는 지금 아직까지 우리 그 미시시피 쪽에 아직은 선적이 없습니다. 거의 지금 그 P&W 쪽에서 현재까지는 100% P&W 쪽에서 실리고 있고요. 점차 뭐 현재 뭐 가격 차이도 차이가 제법 나니까요. 이제 그런 상황이 되고요. 그럼 현재 이제 제가 이 부분은 제가 미국을 지난주에 다녀왔는데요. 뭐 한 몇 주 전까지만 해도 이 습한 날씨 이것 때문에 굉장히 플랜팅이 늦었거든요. 그런데 최근 1, 2주 아주 날씨가 좋았습니다. 그래서 작년 에버리지를 지금 거의 따라잡았죠. 이 보시면은 이 주마다도 다르지만은 작년 오겐 에버리지보다도 지금 따라잡았고요. 지금 기계 시설이 우수하고 그러다 보니까 과거에 뭐 2주, 3주 걸리던 플랜팅이 지금은 뭐 1주, 뭐 한 닷새 이렇게 아주 빨라집니다. 그렇게 하다 보니까 지금 어떤 파종으로서 수확에 큰 문제는 현재까지도 가격이 큰 뭐 변수가 크게 있다고 보지는 않는 것 같고요. 단지 이쪽에 그 미네소타와 아이오와 북부 이쪽에는 눈이 많이 왔어요. 4월 달에도 눈이 많이 와가지고 그리고 땅이 질고 해가지고 작업을 못했어요. 그래서 늦게 플랜팅이 되면 어떤 결과가 일어나느냐 하면은 머추어하는 기간이 보통 이 북부 쪽은 뭐 90일에서 80일이거든요. 옥수수가 남부는 120일이지만 그렇게 되면은 수확이 늦어지면 얼리 프로스트 예를 들면은 프로스트가 일찍 서리가 일찍 오게 되면 이제 서리 피해 우려가 있다는 거죠. 그렇지만 지금까지 뭐 특별하게 서리 피해에 대한 리스크는 없고요. 단지 이제 이쪽도 상당히 카바를 많이 했다고 그래 보시면 되고요. 마찬가지로 지금 옥수수가 발화한 것도 보면은 72% 그러니까 평년작을 상회하고 있고요. 그리고 크랍 상황도 보면은
굿하고 엑설런트가 79%예요. 그래서 예, 평년 보다가는 괜찮다. 뭐 그렇게 보시면 되고요. 그리고 히스토릭 데이터는 뭐 이렇게 참고로 하시면 되겠습니다. 이거 플랜트 된 거고, 요거는 제가 필요하시면 제가 공유를 하도록 그렇게 하겠습니다. 이 자료는 아마 책자에 없을 거고요. 그래서 이 미국의 옥수수 생산은 지금 이게 헥타르당 이 부쉘이죠. 이게 급속도로 이 생산 면적은 줄어들거나 유지가 됩니다. 왜냐하면 곡물 가격이 좋을 때, 옛날에는 곡물 공급이 많을 때는 세드사이가 많았거든요. 세드사이드. 그러니까 휴경지를 하면 정부에서 휴경지 보상을 해주는. 지금 곡물 가격이 좋을 때는 휴경지가 거의 없어요. 그래서 심을 만한 데는 다 심습니다. 그 대신에 위시라든지 다른 쪽 작물에 좀 더 수익이 높은 뭐 소이빈, 대두나 옥수수를 심는 그런 경향. 그래서 자꾸 그 크랍이 북서쪽으로 면적이 확산되는 그런 경향을 보이고 있고요. 보시면은 이 경우가 지금 작년 같은 경우에는 한 175부셀 정도 뭐 그렇게 됐는데, 미국에서 매년 그 일드 컨테스트를 해요. 옥수수 일드 컨테스트를 하는데, 그 농가가 최적화 시스템으로 가져가서 일드 컨테스트를 하거든요. 그런데 상위 20개 농가의 에버리지가 350부셀이에요. 그럼 지금보다가 한 2배 이상의 산출을 최적화하면 더 생산이 가능하다는 거거든요. 그래서 어떻게 보면은 앞으로도 생산이 감소될 여건보다는 생산이 늘어날 그런 여건이 더 많다. 그 대신에 기후적인 리스크는 항상 짧고 또 아주 강력하지만 그것은 항상 앞으로 나타날 수 있는 요인이다. 특히 옥수수나 소이빈이 파종하고 나면은 이제 폴리네이션, 수정기가 일어나고 그 수정기의 기후 여건에 따라 가지고 어떤 크랍에 영향을 주기 때문에 그건 우리가 앞으로 한 6월, 7월까지 계속 와치해야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 이상으로 간단하게 마쳤고요. 필요하신 자료들이나 뭐 그런 내용들이 있으면 또 저희들이 팔로우하도록 하겠습니다. 감사합니다.